Добрый день, уважаемые телезрители! Ежегодная международная литературная премия Буламарх «Соловей» уверенно вступила в свой первый юбилейный год. Уже пятый год премия Буламарх раскрывает таланты, поощряет и вселяет уверенность в тех, кто пробует силу пера, и тех, кто уже состоялся как автор. О победах в международной литературной премии Буламарх и не только в нашем сюжете. Ежегодная международная литературная премия Буламарх создана в 2016 году посольством Южной Осетии в России и при поддержке руководителей компании «Стройцентр» Георгия и Виталия Азнауровых для популяризации осетинского языка с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке, способных внести вклад в осетинскую литературу. Премия за короткое время стала авторитетной для всех. Многие видные литературные деятели стали ее лауреатами. Совет международной литературной премии Буламарх с первых дней искал и находил авторов, пишущих на осетинском языке, заслуживающих почетную награду. И уже в том же 2016 году международная литературная премия объединила как известных поэтов и писателей, так и молодых талантливых авторов. Лучшими работами жюри конкурса признали переводы на осетинский язык стихотворений русских и зарубежных авторов, юго-осетинского общественного деятеля, журналиста Инала Плиева, который более четверти века доносит до читателей материалы на актуальные темы. Он также является переводчиком, осуществляющим переводы на осетинский язык стихотворений известных испанских, английских, болгарских, русских и других авторов. Դունեու լիտերատուրոն պրեմի Բուլամարխ Սարազն ու եղավ գողցավ Իրոն լիտերատուրա վցնմացը Իրոն թալմացգունդ լիտերատուրա փարախոտ կանն qıttajı ya laureat tasiste zavgar afzung afscheta poeta talmatskenjeta ama savats mustamxır rçdestakod internete fast ofta سرماگوند امبردگند در آتسد استادم خسمم پرمی بولا مرخنوم آقاریس کاندیرستون نفلا براسه فدراسی در نفس ما ایست دارد در پرمی یا ولاخیز زاوتسد که کنزانیس ایرزخل در اما فسار اینک پتزخت در ولدای خسزگون تا وزانیس آسقط تاجه آتساز افستما که رای زانیس ایسن ورسا گفزاگل فست واتسمست در وی منوجه یخاو خای باورد و زنیس ایران ام افرس ساگادم خسن خلار زیناد ام افسمر زیناد انگارنتا دارد در آکنن ام ستن کنن. Лауреатом второй степени в тот год стала поэтесса, журналист Нелли Гогичева за сборник стихов под названием «Сарибар. Свобода». Буламарх премия орхайд ройдетта дуа минх сардасамазы амазы феттаг лауреат давдестам эз плитеинал ама фолардегунчезг istautalana. Penduren revarta hussariris döne mina varad vara se federatie ja sarlawa gossites nauer ama iren ase premi قدك تسداريت درست منا كت خزاره افسين خزاره كم تمك أبي صار خايا هفتة صار خايا جوایه والت زارا اما سنشتر بوز نگزاقن هفته قارم خواست سام کاییس اما کاین کارنز ایران آیو زردن یشتر نسانی وگ کایزاقن ایقاوه تنگ اخسونن کارن تا زرایستام و در از داج مطبلت لیانیدو دی پرزیدنت اما اودن در تنگ زردیاگه فیم بلدست داس قطاگل یول در نمر تنبلسته تنگ ننرار فکود دوی آسه پریمیدت جتا خوستاری رستون مینواراد و رسیه خیات چیست تا من بندور چیر ورد تا و دو ما خمزرده قارمدیس هفته رفت اوگیرات دوی اما ما خسگه در باورند تا لیتراتورا اما آیو زرد ایران آیو زرد ایرستون سگه در قوه پریمی داد جت زردیاگا خواست و دور رفته آخام نودیم ایسکه زردم اما با قاردایید فلا ممی فیب بایناگیس من از کار فارست که با خواست وی وقت زگن بنتور راست نو نرتک آخام دوگو اما ورس در افته او اما رای گردی تنگ بیره نوگ افتر تا اما نوگ باید تا و من اما ستر آخام سارد و خواست دوگ اما از کنه باید ماسوی کنه فیلوسوفی کنن زنای فزاقن صافت از من اما خیت خیف السن و ما من نیکه من صاف دیسن فلوی گردن خاصو ستاریت در فستر سدی وی قومت دم آسوا اما یا چینک کسک با کسا ما اوس قطعه تا ما خوابم ما گرستم فلا کایزاغ نایقاو کسی در استوریونم قطعه یوفت ودی ما فساج
код бединеллаг фалайрос дирастаг маюс фасаварстарайстуй амаюсас пайда куттуй ومن سوید دون تبیر ایسر خستن زغم خاجت تای موراز کوی کنم و آبون خاجت تای موراز سفلدستاد تنگ سکات جنیس آدم های تنگ باورس دوی امیت تنگ بازد دوی بیره این سکوت دوی سفلدستاد زارجت هدر آفتا کوزاتیسی دور در کوزاتیسی دور کوی کنم وی منانو موارزون بوید ما یم زبگت کسای و کسی در رنگ خمزر دم قارگوی ما کد منه اخسیدگه فاتحف تزر دیلسم بله باید ایرس دونکت دارید در خود دوی پیخم پار و ما برارو اما ورس تاف تفضاغنز باید وراسی بولش چیم باید ما ایرن کساب آبارم باید ایرس دون پیخم پارو اما ورثه تا بولش چیم باید و دا قد کماخ مستر درو فلا از اگه باید کرد نرتکه ندوجه نماد نو و دروی ممگز گشترق گاگ نو و من مکد باید پیخم پارو اما دوگای راز در سوه یوگاخ زف و یرستک کرسا و دای نمانگ بانم آیزسته ازال کسی باید مدر مال کسی فسگ مدر سیدن سمای و مای سزر دما آمالا ما سیونگ ما عملا اما سگرس تمار وروی اما ساسیس ما فالماسا фаласис фалдестадун кустканой. Лауреат третьей степени 2016 года Алана Бестаева на момент получения премии училась в 9 классе Бесланской школы. Премия ей была вручена за стихи собственного сочинения. Принять участие в конкурсе «Буламарх» это для меня было очень большим шагом, ибо я понимала, что там очень много профессионалов. Но все же для меня главной задачей было принять участие, познакомиться с новыми людьми в сфере литературы, а не стать лауреатом. Я не ожидала, что я стану лауреатом, потому что на тот момент мне всего лишь было 15 лет. Это всем известно, что поэту, как правило, не нравятся свои произведения, свои личные произведения, но из всех своих стихов мне больше нравится произведение Ирон. Оно, я бы сказала, немного биографическое, потому что чтобы узнать меня, чтобы понять, что я из себя представляю, для этого достаточно прочитать это произведение. Так Буламарх начал свой путь по миру и раскрывал таланты. Победителями второго сезона стали Диана Валиева, Роксана Догузова и самый юный из участников Алим Маргиев. Подача документов на конкурс принадлежит моему отцу. Но еще до того, как мы узнали, что проходит такой конкурс, мы обнаружили случайно книгу немецкого психотерапевта, невролога, основателя позитивной психологии иранского происхождения Насрата Пизишкяна, в которой говорилось о том, как с помощью притч, сказок и сказаний различных можно оказывать помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Эта идея о том, чтобы перевести на астинский язык эти сказания, нам показалась интересной, и мы немедленно приступили к выполнению, воплощению этой идеи в жизнь. Я перевела эти сказания, папа, который уже зарекомендовал себя в литературных кругах, он журналист, член Союза писателей, он мне помог отредактировать. Вот. Потом мы узнали об этом конкурсе, но, если честно, я не верила в то, что вообще что-то у нас получится, что мы сможем выиграть. Ну, все равно решили подать. Главное, как говорится, не победа, а участие. Диплом первой степени в 2018 году по достоинству был присужден поэтессе Залине Басиевой из Владикавказа за великолепный цикл стихотворений на родном осетинском языке. В 2016 году посольством Южной Осетии была учреждена международная литературная премия «Буламарх». Безусловно, данная премия очень важна для развития современной осетинской литературы, потому что премия помогает находить новые таланты и стимулирует
уже пишущих людей на дальнейшее творчество. Сохранение остинского языка – это наш с вами нравственный долг перед будущими поколениями. Поэтому литературная премия «Буламарх» помогает не только находить новые таланты и развивать остинскую литературу, но и дает возможность людям проявить себя в самых разных литературных жанрах. Как сказал великий Евгений Баратынский, талант – это поручение от Господа Бога. И если тебе уже этот талант дан литературный, надо нести его с честью и достоинством и никогда не предавать выбранную свою профессию. От всего сердца желаю и лауреатам литературной премии «Буламарх», и те, кто будет принимать участие в этой премии, большого созидательного труда, творческого вдохновения и дальнейшей плодотворной деятельности на благо остинской литературы и на благо остинского народа. На третьей ежегодной премии «Буламарх» в 2018 году диплома второй степени был удостоен поэт Заурбек Габулаев, который съемочной группе ЕУГУ ТВ рассказал о трудном решении подать заявку на участие и неожиданной радости от осознания победы. Премии «Буламарх» басар хаймамам подерсади гажит растинады Рашид Кфеттун хушари рештона минаварады Рашид Эвод. Кайжанай паураждар дарайфе пуштун усы премиит хей фаламын фадат науди фацак аж басар хайн фала дыккагаж виртыккагаж удиод ма гахат табала вартун немзав гаты амбурдгунд ма автора авадимам дыккаг бнат шаккакут премии райштун ма поэтикон возмыштет хей поэзии номинации немзав гаты амбурдгунд ма саштенгашет Шен гарантирует базовые вещи, будут такие базовые примеры. С фонды аркудазина да даймаган хшишгон вае. Валдайдерден мана да фаллоян акак кушканой удумайжнат да даймаган ниси. Жерда ярфна хауди усы премидер шеркудазина бировод на хушари что Третье место было присуждено 9-летнему Суслану Губиеву. Специальный приз был вручен Ирме Мамсуровой из Турции за издание осетино-турецкого издания в соавторстве с отцом. На четвертой церемонии вручения литературной премии в 2019 году обладателем диплома первой степени Международной литературной премии «Буламарх-2019» становится сотрудник Общественной палаты Южной Осетии Ахсар Бежанов. Произведение, за которое он получил первое место «Кхурк Посахт Арт», «Когда солнце сгорело в огне», посвящено трагическим событиям истории Южной Осетии с 1917 по 1937 годы. Автор пишет о геноциде 1920 года, репрессиях 1937 года сквозь призму личных судеб героев романа. Надо отметить, что премия была заранее объявлена в сетях, в социальных сетях. Я оттуда, в принципе, узнал об этом. И на момент, когда я узнал о существовании этой премии, у меня была острая необходимость именно в данной премии. Обстоятельства так сложились, что я обязан был подать заявку. «Когда солнце сгорело в огне». Почему именно это произведение и данная тема геноцида осетинского народа была выбрана тобой для участия на конкурсе «Буламарх»? Ну, как я уже сказал, на момент, когда я узнал о существовании премии, у меня была уже на руках авторская версия моего повествования о геноциде осетинского народа. И в принципе, это моя первая работа и единственная пока что, так что у меня большого выбора не было, какую тему и какое произведение отправить. Каковы были условия конкурса и твои первые эмоции и ощущения, когда стало известно, что ты победитель? Ну, пока это была премия исключительно для людей, для молодых писателей, которые пишут на осетинском языке, на родном. Как мы знаем, в этом году туда добавили и русскоязычные
писателей. Условия были таковы, что произведение должно было быть написано на астинском языке и ранее не опубликовано. И, в принципе, мое произведение совпало по всем критериям, и я решил его отправить. Так как я впервые участвовал в данной премии, для меня это была загадкой, сам процесс отбора лауреатов, можно сказать, состоялся как писатель, как создатель какого-то произведения, которое было признано извне. Твои советы и пожелания всем, кто решился или, можно сказать, наоборот, не решается принять участие в конкурсе? Ну, для начала я бы пожелал всем именно творческих успехов и именно того ресурса, неисчерпаемого ресурса, который должен быть в любом творце, в любом писателе. И пожелать им, можно сказать, попросить их хорошо продумать именно смысл, именно содержание данной премии, так как оно имеет очень такое узконаправленное значение, и они должны понимать, то есть для чего эта премия сама, то есть создана. И в рамках этой премии уже, я думаю, что каждый найдет свой путь, то есть туда и обратно. Для меня это было именно первое фактически мое начинание, и когда я уже уходил от этой премии, я уже ушел, можно сказать, удовлетворенным на все 100%. Диплома второй степени удостоена научный сотрудник Юго-Осетинского научно-исследовательского института Залина Догузова за сборник поэтических этюдов на осетинском языке. На вопрос, как повлияло на мою творческую жизнь участие и победа в литературном конкурсе Буламар, я отвечу так. Во-первых, для любого начинающего и малоизвестного автора очень важно найти для своего творчества ценителя и читателя своих произведений. Рано или поздно ему, конечно же, захочется узнать, так ли хороши его произведения, как ему кажется. Для этого, безусловно, лучшей площадкой являются литературные конкурсы, где можно опробовать свои силы и получить объективную оценку. Третье призовое место оказалось у молодого талантливого преподавателя кафедры осетинского языка СУГУ Фатимы Битеевой. Международная литературная премия Буламар нашла дорогу в сердца тысяч людей по всему миру. Все больше шире круг участников, разнообразнее жанры произведений, представленные в ней. Совет Международной литературной премии Буламар в рамках юбилейного 5-го сезона в целях дальнейшего взаимодействия в сфере культуры между Южной Осетией и Россией ввел новую номинацию для авторов, пишущих на русском языке, которая еще больше укрепит интеграцию культур между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. Ученые Юго-Осетинского государственного университета высоко ценят возможности, открывшиеся для талантливой молодежи через участие в Буламар. Мамосахона ми бордарны на юмарма. Девзагл куназура де сайирстуна дама сайирунда. Матхшим бира мазал торс самабун нана хас сардар хавлу. Хавсе мазал тай са ахшяг дар тай маханабуни ву мана сахсанат фазанди касян номрат лавардар сди була маргзага ави. Буламар morgenому. Maar gematak morgen nou. We al gaan morgen me kagu, maar ja fors man daar river nee. Ja wasem ma zornai khunam. Mortar roigo suzani. Mama gaska khurshi fazur hawi aboram kataritar Bulamar rima. Ama noman irawnes vanuyagi samayam daqus erdaray. Iran khas sar Bulamar. Srawachtam khore.
ودورن ساسم دیسون زیناد مسهره سوخت زینادیس یو خود تاجه سولت تزیسون سخایات سولت رای دیان کلستای ولما فسنز اما تخود یاگسته چیز آرغاو تفسه چیز مزوگه تفسه چیز رازر تفسه چیز نفکانه مودون کود قد تکتسته فلاکوزاغم وی خورزو فلاسوسسته یوگایتسته ما بولا مرا خوزد تکوازم وقت که زن قودون بونه بون فلدر کنست بولا مرا چی با کسا وی بامبارزنی نسولتم که دی ساجه قدرتایی بیستاوچه چزگ بیسلانه نتاکا student kaufala بنتون فزونگه باید تافسن آم در ودی سال در خاطر کنکورس فتلاق بناتر ساخستا مرغی تایزیس دی ساج لپوس خینوای لاغ لپویا فدالیم خورزتون اما کتزا بخ دی سک تفسه آلغزول سفلت تازیس کنکورس در سنواغ در سدیس دارت در دوز کنکورس تا وازن قوز همه سفلتان سازر دل خانم اماسم فنداگ دادم زخ کوریز داری طرف زکتایی ایران وزاگ قزنگ در زنای سامان کودول کزورا مدوی سرما گندرالا ورداگ کگو اما یا بیرتا خونس وزار دا ویف دیسان نفزاگ مگورو منومیا نزونم انرا نیوران تا کولتست Magor kojt var dabei to asuet sarastait historie nit imalog unser dort. Zache kori lertanasi mit der manai hazer dort. Witaul zuraguma machen nazerta nach vikudeste ina nositan ofta neste. Уфаласана пайда канам. Благодаря премии Буламарх раскрываются таланты, и это несомненная заслуга организаторов, считает заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы ЮОГУ Манана Парастаева. Всякое творчество нуждается в оценке, особенно если это творчество принадлежит молодому человеку. Это важно по многим причинам, и одна из них, вероятно, что у молодого человека всегда есть тревога по поводу того, что его голос может быть не услышан, утерян. Премия, которую предложили нам в посольстве Южной Осетии, два, на мой взгляд, человека. Это, конечно, сам господин посол Гасиев Знаур Николаевич и потрясающая меценатка, да, вот большая любительница поэзии, сама поэтесса и сама великий ценитель молодых дарований Зара Эдуардовна Вальева. Вот это означает, что пришло время собирать эти таланты, создавать для этих талантов какие-то новые горизонты, границы, требования, и в то же время позволять им смело смотреть на собственное творчество. И в результате, вы знаете, вот десяток человек теперь номинированы и отмечены. Теперь еще появилась возможность увидеть, насколько талантливы осетинские одаренные молодые люди. И они прекрасно владеют еще и русскоязычным пространством, потому что у нас потрясающие появились переводчики, адекватно переводящие с русского на осетинский и с осетинского на русский. Вот я считаю это большим подарком для сегодняшнего дня. Я считаю это
большой вершиной, с помощью которой дальше будем развиваться. О том, как важен диалог культур между Южной Осетией и Россией, в комментарии ЙОГУ-ТВ рассказала президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии, проректор Юго-Осетинского госуниверситета Залина Тедеева. Я думаю, конкурс дает осетинскому обществу возможность лучшего познания своего собственного национального облика. Нынешний год юбилейный для конкурса. Примечательно, что Совет конкурса расширил в этом году языковые и географические рамки конкурса. К участию в конкурсе приглашены писатели, авторы, пишущие на русском языке. Кроме того, в конкурсе могут принять участие лица, проживающие в любом конце нашей планеты, то есть ограничений по месту жительства нет. И интересен еще тот факт, что могут быть выдвинуты не только произведения в жанре повести, рассказов, романов, стихотворений, но и мемуарные произведения, документальные произведения и авторские переводы. Мне приятно отметить тот факт, что Юго-Осетинский государственный университет сотрудничает с этим конкурсом и с советом этого конкурса. И приятно отметить, что в жюри конкурса принимает участие, в работе жюри конкурса принимает участие ректор нашего университета, профессор Вадим Бутазович Тедеев. Конкурс интересный, конкурс развивается, конкурс обретает свое лицо. И хочется пожелать конкурсу успешной работы, а участникам конкурса, конечно же, творческих достижений. Юго-Осетинский государственный университет присоединяется ко всем поздравлениям в адрес юбиляра. Пусть Буламарх взлетает все выше и выше, чтобы его голос был слышен во всех уголках мира. Долголетия тебе, Международная литературная премия Буламарх.